हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर डीएससी 3 ओडिया ऑनर्स। ऑलरेडी मु ओडिया ऑनर्स एवं हिस्ट्री ऑनर्स +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत आलोचना कर सारी। जो गुड़िक आलोचना करनी मुझे आलोचना करुँची। 5 सेमिस्टर मु पॉलिटिकल साइंस एवं एजुकेशन ऑनर्स मध्य आलोचना करी। 6 सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स मध्य आलोचना कर सारी। मुझे गोटे नुआ यूट्यूब चैनल खोली, तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन में दे देती, टे सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आलोचना करबा आज विषय वस्तु। तीनोटी समालोचना बाउरी बंधुकर। मु क्वेश्चन नंबर 6 पर्यंत आलोचना करी। मु क्वेश्चन नंबर 7 आलोचना करी। सुरेंद्र महांती किपरि लेखक मानक जीवनी और कृतित्व को नहीं निजर आत्मीयता प्रदर्शन करिसेंती आलोचना कर। सुरेंद्र महांती, फकीर मोहन और दीनकृष्ण एही दुई जण लेखकंक संपर्क में सुविस्तृत आलोचना करिसेंती। से फकीर मोहन समीक्षा 1955 एहीपरि दुईटी पुस्तक लिखिथिले। फकीर मोहन समीक्षा पुस्तकटी पूर्व प्रकाशित फकीर मोहन पुस्तकर एक परिवर्धित रूप। फकीर मोहन समीक्षा रे आलोचक मुख्यतः फकीर मोहन को उपन्यासर पुंखानुपुंख अनुशीलन करिसेंती। फकीर मोहन को उपन्यास व्यतीत तांकर क्षुद्र गल्प कविता संपर्क में यत सामान्य आलोचना मध्य एथिरे करा जायछि। फकीर मोहन को साहित्यादर्श आधुनिकता और फकीर मोहन शीर्षक दुईटी आलोचना एथिरे संयोजित। फकीर मोहनकर एक साहित्यादर्श आधुनिकता और फकीर मोहन शीर्षक दुईटी आलोचना एथिरे संयोजित। फकीर मोहनकर एक सर्वभारतीय भावमूर्तिटीए गढ़िबार चेष्टा से एथिरे करिसेंती। एपरिकी केतेक स्थल से फकीर मोहन को शैली को मध्य इंग्राजी औपन्यासिक चार्ल्स डिकेन्स को सह तुलना करी तांको आंतर्जातिक दृष्टिकोणरू विचार करिसेंती। ए सत्य फकीर मोहन समीक्षा रे आउ किछि बाकी रही जाई नाही। से फकीर मोहन को प्रबंध संपर्क रे एथिरे कौनसी आलोचना करी नाहांती। हुए तो तांकर ननांक पांजी परी रम्य रचना को आलोचना परिसर भुक्त करिथिले भल होइथांता। एही पुस्तकटीरे से बहुत दुष्प्राप्य चिठीपत्र उद्धार करिसेंती। फकीर मोहन को सहित आलोचना रे एही चिठीपत्र गुड़िकर जे एक ऐतिहासिक मूल्य रही एथिरे संदेह नाही। फकीर मोहन समीक्षा पुस्तक रे आलोचक फकीर मोहन को बड़ अंतरंग भावे देखिछंती। तांको दृष्टि रे फकीर मोहन केवल ओडिया गद्यर मोड़ प्रवर्तन नुहंती, परंतु से हेउचंती समकालीन समाजर जड़े संस्कारक। समाजरे से एक हट चमट सृष्टि करी संस्कार आनयन करने को चाही नाहंती। पारंपरिक चलणी उपरे से नूतनतार प्रतिष्ठा करने को चेष्टा करिसेंती। ए संपर्क रे से कहिसेंती फकीर मोहन यथार्थरे थिले संस्कारक। रक्षणशीलतार भित्ति उपरे समाज को संस्कृत और निर्मल करिबा तांकर उद्देश्य थिला। ताहा ही तांको साहित्यर आदर्श। समाज रे जहा किछि परंपरा रे प्रतिष्ठित ताकू पूरापूरी वर्जन न करी सेथिरे परिस्थिति को चाही सामान्य अदल बदल करिबा, सेही परंपरा को मार्जित और संस्कृत करी तारी द्वारा समाज जीवन को नियंत्रित करिबा फकीर मोहन को समाज संस्कार आदर्श थिला। फकीर मोहन ओडिया समाज रे नवजागरण फकीर मोहन ओडिया समाज रे नवजागरण जो
ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ନବଜାଗରଣର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସକାଶେ, କାରଣ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅତୀତ ପରୀକ୍ଷିତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପୁଣି ସେ କୁଳାଚାର ଓ ଜନ୍ମଗତ ସଂସ୍କାରକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟର ଏସବୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଭାବରେ ପାଠକ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟର ଭାବବସ୍ତୁ ଓ ଆଙ୍ଗିକ ଉଭୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆଲୋଚକଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଫକୀରମୋହନ ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଏଥିରେ ଗୁଣଗ୍ରାହିତା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉଭୟ ଉପରେ ଆଲୋଚକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚକଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଯୁକ୍ତିଧର୍ମତାର ସୁସମନ୍ୱୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କରିଛି। ସେ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସୁଖପାଠ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏହି ଦୁଇ ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ସୂଚିତ। ଜଣେ ଆଲୋଚକ ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣାର କରି ନ ପାରିଲେ ତାହାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଲେଖକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚକ ତା ସୃଷ୍ଟିର କାୟା ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନିଜେ ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖକ। ସେ ଏହି ଲେଖକଦ୍ୱୟଙ୍କ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପୀକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚକର ଶିଳ୍ପୀସୁଲଭ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଜଣେ କବିକୁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କବି ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ଯେମିତି ଆମର ଆଲୋଚକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଲୋଚନା କର। ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ବୋଧହୁଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସାର୍ବକାଳୀନ ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ରୂପ ନିଏ। ମାତ୍ର ଭାଷା ଭେଦରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟର ଅଦ୍ଭୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଗମନାଗମନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଯେ ଏକ ପରିବାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏହା କହିଲେ ଅଯଥାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସକାଶେ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାମାନ ସବୁଠାରେ ଏବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବକାଳିକ, ସର୍ବଲୌକିକ, ସାର୍ବଦେଶିକ ସତ୍ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ଏକାଧିକ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଏହାର ସ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବକ କୁହାଯାଇଛି, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ କି ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଉଭୟ ଧାରାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ। ଦେଶ ବିଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମେ
ବିଶ୍ୱଜନୀନ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକଳନ ଏହାର ଗତିକ୍ରମ। ଏଥିରୁ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାରଣା କରିହୁଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଚିତ୍ରାରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚକମାନଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଏକତ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିବାର କୌଶଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା। ସେ ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଲେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ସହ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଆପଣାର ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ହୋଇଉଠେ। ସେ ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ପୁସ୍ତକର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଜର ଭାଷାଭାଷୀ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଡିରେ ବାହାରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରୟୋଜନ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଲେଖକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରତିଭା ଓ ତାହାର ଅନୁବାଦ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସାହିତ୍ୟ, ଡେନମାର୍କ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ପ୍ରଭୃତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦେଶର ଲେଖକଗଣ ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ପ୍ରତିଭା ବଦଳରେ ସ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଜୀବନର ବୃହତ୍ତର ପରିଧିରେ ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ସେ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ବୁଝୁଥିଲେ ଦେଶ, କାଳ, ଅତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ। ଏହି ସତ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏହା ମାନବ ପ୍ରାଣର ଏକ ଅବାରିତ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏହାର ପିଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ପ୍ରାଣ କିନ୍ତୁ ଏକ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ ବେଳେ ଏହି ସୂତ୍ରଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସକାଶେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସମସାମୟିକ ସମୟର ପ୍ରବାହରେ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଧୀ ପାଠକଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ରୂପକୁ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏମିତି ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଥିଲା। ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ, ଦର୍ଶନ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ଞାନଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତୁଳନା ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିପରି? ରଚନା ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଲୋଚନା କର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଚନା ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେ ସୁଗଭୀର ଭାବକୁ ଏପରି କୌଶଳରେ ପାଠକ ଆଗରେ ଥୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ପାଠକ ପ୍ରାଣକୁ ସହଜରେ ଛୁଇଁପାରେ। ସେ ଦୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଗୁଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିମ୍ବା ଲେଖକର ନିନ୍ଦା ବା ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶିଳ୍ପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମର୍ମୋଦ୍ଘାଟନ ସ୍ୱକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର
ଲାଳିତ ସୃଷ୍ଟିର ମହତ୍ଵ ଓ ସୃଷ୍ଟିର ନୈପୁଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ଆପଣାର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରି ଆତ୍ମବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରାଧୀନ ପୀଡ଼ିତ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଛି। ମାଡାଗାସ୍କାରର ଲବଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନାଗଫେଣି ଓ ଅପମାର୍କ କଣ୍ଟକିଥ୍ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ, ସୁମେରୁର ଏସ୍କିମୋ କୁଟୀରରେ ବା ଯାଯାବର ବେଦୁଇନର ଦେଶରେ ବିଦ୍ୱାନ ନାୟକଙ୍କ କବିତା ସୁଦୂରର ସଙ୍ଗୀତ। ଯାହା ନିକଟରେ, ଯାହା ଦୁଇ ହାତରେ ପାଇବାର ସୀମା ଭିତରେ, ଯାହା ସୁଲଭ୍ୟ, ସେସବୁ ବିନୋଦଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ମାମୁଲି, ଅତି ଦୈନନ୍ଦିନ, ଅତି ରଙ୍ଗଛଡ଼ା। ତେଣୁ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ କବିତା ନୂତନ ଜାତି ଓ ନୂତନ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ଧାନ କରିଛି। ଆଧୁନିକ କବି ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ କବିତାର ଏ ଆଲୋଚନା ଲେଖିବା ବେଳେ ଆଲୋଚକ ଏକାବେଳକେ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ନିଜକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ବିଚାର କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କେବେହେଲେ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତରର ଅନୁଭବର ବ୍ୟାପାର। ହୃଦୟର ମାର୍ମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନେକତ୍ର ଆବେଗ ଅପେକ୍ଷା ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ଏକ ସ୍ରଷ୍ଟାସୁଲଭ ଆର୍ଦ୍ର ଆନ୍ତରିକତା ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ଆଲୋଚକଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଆଲୋଚନାରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସମୀଚୀନ ହେବ। ଆବେଗ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷାର ପ୍ରବାହ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ପାଠକକୁ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଆମୋଦିତ କରେ। ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ପାହାନ୍ତି ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶୁକ୍ରତାରା ପରି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ଧକାରାବୃତ ଦିଗ୍ବଳୟରେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଭାତର ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ସେ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମାଲୋଚକର ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଅଛି କେବଳ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚକଙ୍କର ଏକ ମନ୍ମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ଧରଣର ମନ୍ମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବହନ କରିଛି। ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନଟବର ଦାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ସହରୀ ସଂସ୍କରଣ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ଉପନ୍ୟାସ ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ଜୀବନଶକ୍ତି ଓ ସୁତୀବ୍ର ପ୍ରକାଶ। ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆଲୋଚକ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଲୋଚନାରେ କେବଳ ଆବେଗର ଶ୍ରାବଣୀ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଝରି ଯାଇଛି ମାତ୍ର। ଏଠାରେ ଆଲୋଚକ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣା ଅନ୍ତରର ଭାବଟିକୁ ପାଠକ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଏହି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତା'ର ବହିଃପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ
ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମନେହୁଏ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏ ଧରଣର ସଂସ୍କୃତ ସମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକାଂଶରେ ସେ ଦାର୍ଶନିକର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ। ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକର ଭାଷା। ଦାର୍ଶନିକର ଭାଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ଭାଷା ଗ୍ରାମୀଣ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷାକୁ ଅନେକ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ଖୁବ୍ ଚିଡ଼ନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତିଆ ଭାଷା ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଭାଷାର ସ୍ମାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ସମାଜବାଦୀମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏ ଧରଣର ଭାଷା ହୁଏ ସାଧାରଣ ପାଠକଠାରୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସୁଧୀ ପାଠକ ତାଙ୍କର ଏହି ଭାଷାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆଦର କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ସମ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାକୁ ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଭାବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୌରାଚାର ଓ ଉଲଙ୍ଗ ବ୍ୟଭିଚାରର ଏହିପରି ବହୁ ଚିତ୍ରଣ ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପରାଶର, ଅଗ୍ନିକ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ପୂଜନୀୟ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଅସଂଯମର ଉଲଙ୍ଗ ବିଭତ୍ସତା ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଦ୍ଧ ସାଧନାର ଯଥେଚ୍ଛାଚାର ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ସାରଳା ଏହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସାଧନା ସଙ୍ଗୀତମାନଙ୍କ କଳଙ୍କିତ ସାଧନାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଭୃ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ଜନ ସମାଜରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ମିଶା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଅସାଧାରଣ। ଏ ଧରଣର ଭାଷା ଆଧୁନିକ ଭାବ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ସକାଶେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର କିୟଦଂଶ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ଟେମ୍ସ ନଦୀ ସୁଅରେ ଖାଲି ବୋତଲ, ସାଣ୍ଡୱିଚ୍, କାଗଜ ରୁମାଲ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଆ କଳା ସିଗାରେଟ୍, ଆଉ କାହିଁକି ଆଷାଢ଼ର ଅଶ୍ରୁ ଉଦୟ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ବେଳେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାଠକକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଧୁରୀଣ। ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନାଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଏହିପରି ସେହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥିର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୟୁତିନୀ ଇଳା। ସେଦିନ ବରବର୍ଣ୍ଣିନୀ ଇଳାଙ୍କର କନ୍ଦର୍ପ ମୋହିନୀ ରୂପଶ୍ରୀ ଦେବକୁଳରେ ଆଣିଥିଲା ମଳୟ
ଉତ୍ତାଳ ହିଲ୍ଲୋଳ ପରି ଏକ ଆକୁଳ ଆଲୋଡ଼ନ। ଇଳାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦେବକୂଳରେ ଏକ ଉତ୍କଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ଗଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କବିତାର ଯେ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଏହା ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରେ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାରେ ଏପରି କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଟୀକାକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସୁଲଭ ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦେଇ ନୀରବ ରହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜ୍ଞାନର ପରିଧିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମାଲୋଚନାରେ ଆଲୋଚକ ପାଠକକୁ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନେଇ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଲୋଚକ ପାଠକ ଆଗରେ ଲେଖକର ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏହି ଢଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଠକ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଲୋଚକ ଆପଣାର ଗୁଣଗ୍ରାହିତାରେ ସ୍ନେହ ସୌଜନ୍ୟରେ ଲେଖକର ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ତାର ଆଲୋଚନାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ସେ ସୃଷ୍ଟି ସହ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ସମାଲୋଚନା ହୁଏ ସାହିତ୍ୟ ପରି ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷ ଓ ସୃଜନଶୀଳ। ଏଭଳି ସମାଲୋଚନା ଲେଖି ଆଲୋଚକ ଆତ୍ମତ୍ୱର ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏ ପ୍ରକାରର ଆଲୋଚନା କେବେ ହେଲେ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବା ଗଣ୍ଠିରେ ଅର୍ଗଳି ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରେ ନାହିଁ। ଏପରି ଆଲୋଚନା ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଦୁର୍ଲଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣପ୍ରାପ୍ତ ସମାଲୋଚକ ନଥିଲେ। ସେ ସୌଖିନ ଭାବରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସମାଲୋଚନା ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ସାଧାରଣ ସମାଲୋଚକର ସଂଯତ ଯୁକ୍ତି, ତଥ୍ୟର ବିପୁଳ ସମାବେଶ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଭୃତି ସୁସଂହତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି କବିମାନଙ୍କର କାଳ ନିରୂପଣ, ସୃଷ୍ଟିର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ମାପିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚରମ ସଫଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚକ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚକମାନେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାକି ରଖନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍ତେ।